안녕하세요, 여러분. 오늘도 오랜만에 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 모니터를 켜시고 교재를 준비하셔서 차분하게 오늘도 귀한 말씀 함께 배워보도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 말씀 듣고 시작할게요. You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who mistreat you and persecute you, that you may be children of your Father who is in heaven. 자, 오늘은 마태복음 5장 43절에서 45절 말씀이네요. You have heard that it was said. 네가 들었다. 뭐를? That it was said. 이렇게 말하여지는 것을 네가 들었을 것이다. 그랬죠? 한번 들어볼까요? You shall love your neighbor and hate your enemy. 너는 너의 이웃을 사랑을 해야 되고 그리고 너의 적을 미워해야 한다. 라고 말하여지는 것을 당신은 들었을 것입니다. But I tell you, love your enemies. 하지만 나는 너에게 말하기를 너의 enemies, 적을 사랑하고 bless those who curse you. 당신에게 저주하는, 욕하는 그런 사람들을 축복하고 do good to those who hate you. 당신을 미워하고 싫어하는 그런 사람들에게 do good, 선을 행하고요. And pray for those who mistreat you. mistreat이라는 단어는요, 학대하다라는 말이죠. 그래서 여러분을 학대하는 그런 사람들을 위해서 기도하고 and persecute you. 그리고 당신을 핍박하는 사람들, persecute, 핍박하다라는 말이죠. 역시 기도하고 자, 그 다음에 that이 나왔는데 뒤에 may가 있는 거 보니까 so that인 것 같아요. so that. 그래서 네가 뭐뭐 하도록 You may be children of your father. 여러분들의 아버지, 하나님을 가리키는 거겠죠. 자, 하나님의 자녀가 되도록 하기 위한 거라는 거예요. 근데 그분은 who is in heaven. 하늘에 계신 분이죠. 이해되십니까? 다시 한번 듣고 오늘의 이야기 시작할게요. You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who mistreat you and persecute you, that you may be children of your Father who is in heaven. 자, 오늘 유닛 18, The Power of Love, 사랑의 힘이라는 제목이네요. 자, 시작하겠습니다. Get criticized, criticize back. Get criticized 그러면 흉잡히다, 비판받다 그런 말이에요. 그러니까 비판을 받고 criticize back, 다시 비판하고 get pushed, push back, 밀쳐지고 다시 밀고 밀어붙이고 get kicked, kick back, 차이고 채이고 다시 차버리고 If you don't, people will run over you, right? 만약에 당신이 하지 않는다면 사람들은 당신을 run over you, 칠 것입니다. right? 맞죠? 그러니까 내가 살기 위해서, 그렇죠? 내가 비판을 받으면 나도 비판을 해야 되고 이렇게 안 한다면은 사람들이 당신을 칠 것이라는 거예요. You live in a dog-eat-dog world and you've got to stand up for yourself. 자, 당신이 어떤 세상에 살고 있다고 했어요? 거기 dog-eat-dog이라는 단어 보겠습니다. Fierce competition with no concern for the harm done or other people's feelings. Fierce competition, 아주 치열한, 아주 사나운 경쟁. With no concern, 뭐에 대한 어떤 고려와 관심이 없이요. For the harm done, 자, 되어지는 어떤 해, harm, 해를 전혀 고려하지 않고 혹은 other people's feeling, 다른 사람들의 감정을 전혀 고려하지 않는 아주 맹렬한 경쟁을 말하는 것입니다. 그래서 치열하게 다투는, 인정사정 없는 그런 뜻이 되겠죠. 자, 다시 돌아와서 You live in a dog-eat-dog world. 당신은 인정사정 없는 세상에 살고 있다는 거죠. 아주 치열하게 다투는 그런 세상에 살고 있죠. 그리고 and you've got to stand up for yourself. 그리고 당신은
스스로를 옹호해야 합니다. Stand up for yourself. 더 쉽게 말하면 자립해야 한다라는 거예요. 의존하지 않고. 인정사정 없는 세상에서 살아남으려면 That's the viewpoint of the world. 그것은 세상의 관점입니다. You can love your family and friends, but you must push back and resist your enemies. 당신은요, 당신의 가족들과 친구들은 사랑할 수 있습니다. 하지만 여러분들은 반드시 push back, 밀쳐내야 돼요. 그리고 resist, 저항해야 돼요. 누구는? Your enemies, 당신의 적들, 원수들은 밀쳐내야 되죠. It doesn't pay to love them. 그들을 사랑하는 것은 득이 되지 않습니다. 거기 pay라는 말이 원래는 값을 지불하다라고 알고 있을 텐데요. 여러 가지 뜻이 있어요. 여기서는 득이 되다, 이익이 되다라는 의미가 있어요. 그래서 예를 들어 crime doesn't pay라는 말이 있거든요. 속담같이. 그러니까 범죄는 득이 되지 않습니다라는 속담이 있어요. 그런 것처럼 그들을 사랑하는 것은 여기서 그들이 누구죠? 앞에 나왔던 enemies, 원수, 적들이겠죠. 자, 그들을 사랑하는 것은 전혀 득이 되지 않습니다라는 말이에요. 그러니까 내가 뭐 사랑할 수 있는 사람만 사랑하고 그 다음에 적들은 당연히 사랑 안 해야 되겠죠. 왜냐하면 득이 되지 않는 거니까. Truth is, loving others, even loving your enemies, does pay off. 진실은 다른 사람을 사랑하는 것, 심지어 당신의 원수들을 사랑하는 것은 성과가 있습니다. pay off라는 뜻이 성공하다, 성과가 있다라는 뜻입니다. 아무 성과가 없을 것 같은데 원수들을 사랑하는 게. 자, 계속 볼까요? You may think that your enemies don't deserve your love. 당신은 아마도 당신의 원수들은 당신의 사랑을 받을 자격이 없다고 생각할지도 모르겠습니다. 그렇죠? Yet, loving unlovable is rewarded. 하지만 싫은 사람을 사랑하는 것은 보상이 있습니다. 자, unlovable 이 단어를 좀 볼까요? Not easy to love. 사랑하기 쉽지 않은 사람이에요. 그래서 결국은 귀엽지 않은, 애교가 없는, 싫은 그런 뜻이 되는 겁니다. 불쾌한. 그럼 다시 와서 해석을 해볼까요? 하지만 싫은 사람, 사랑하기 쉽지 않은 사람을 사랑하는 것은 rewarded, 보상이 있습니다. 그랬어요. That's the power of godlike love. 그것은 거룩한 사랑의 힘입니다. godlike가 신과 같은이니까 holy, 거룩한이라는 의미가 돼요. Jesus said, 예수님 말씀하셨습니다. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. 하나님은 의로운 일로 박해받는 사람을 복주십니다. 그랬어요. persecute 우리 아까 봤었죠? 이제 핍박하다라는 말인데 이게 수동태가 돼서 핍박을 받는 사람들을 하나님은 복주신다라는 거예요. 근데 뭐에 대해서? for doing right. 옳은 일을 하는 것에 대해서 핍박을 받으면 하나님이 복주신대요. 왜냐하면 for the kingdom of heaven is theirs. 왜냐하면 천국이 그들의 것이기 때문입니다. 다음, Peter wrote, Don't repay evil for evil. 베드로는 이렇게 썼어요. 성경에서. 악으로 악을 갚지 마세요. repay가 이제 다시 갚는 거잖아요. Don't retaliate with insult. When people insult you, retaliate 하지 말래요. 이거 역시 갚다라는 말이에요. insult는 욕이죠, 욕. 혹은 모욕이요. 자, 그러니까 욕으로 갚지 말래요. 언제요? When people insult you. 사람들이 당신에게 욕할 때, 당신에게 모욕을 줄 때 욕으로 되갚지 말라라는 겁니다. 그럼 어떻게 해요? Instead, 대신에 pay them back with a blessing. 복으로 갚아주세요. And 그러면 he, God will grant you his blessing. 그러면 그분이 당신에게 그분의 복을 grant, 주실 것입니다. 수여해 주실 것입니다. 라는 말이죠.
When you love those who hate you and pray for those who would do you harm, you are living out a biblical worldview. 언제? 당신이 당신을 싫어하는 사람을 사랑하고 당신에게 do harm, 해를 끼치는 그런 사람들을 위해서 기도할 때 당신은 성경적인 세계관으로 살고 있는 것입니다. God's way is showing mercy. 하나님의 방법은요, showing mercy, 은혜를 보여주는 것이고요. forgiving others, 다른 사람을 용서하는 것이고요. 그리고 treating people fairly, 사람들을 공평하게 대하는 것입니다. 자, 근데 우리 문제 나왔죠? 언제요? 그들이 당신을 불공평하게 대할 때조차. 이걸 6단어로 쓰래요. 자, 이거 어떻게 쓸까요? 자, 뭐뭐 할 때조차니까 일단 even이라는 단어로 써야 되겠죠. 자, 그리고 언제니까 when이죠. Even when they treat you. 당신을 어떻게 대해요? unfairly라고 써야 되겠죠. unfairly. 불공평하게 대할 때조차 사람들을 공평하게 대하는 것. 이게 바로 하나님의 방법이라는 겁니다. It's a powerful way to live that reaps eternal benefit. 자, 마지막 문장 해석 잘해야 돼요. 여기 앞에 it이 왠지 가주어고 to live가 진주어인 것처럼 보이죠. 그런데 그게 아니에요. 제가 to live에다가 이제 밑줄을 쳐놨는데 그게 to 부정사의 형용사적인 용법으로 보입니다. 왜냐하면 그 뒤에 that이라는 주격 관계대명사가 나오죠. 그리고 reaps, 거두다, 수확하다라는 단어가 또 나온단 말이에요. 그러면 지금 that 앞에 선행사가 live가 아니라 way인 거죠. 그러니까 to live는 way를 꾸며줄 수 있는 형용사적인 용법일 수밖에 없는 거예요. 자, 그럼 해석을 해봅시다. 이 앞에 있는 it이 가주어가 아니에요. 그러면은 그냥 그것은이라고 해석을 해야 되겠죠. 그것은, 자, 그것은이 가리키는 말은 뭘까요? 앞문장에서 나왔던 하나님의 방식이겠죠. 자, 그것은 powerful way, 강력한 방식입니다. 그랬어요. 그런데 to live 그랬으니까 살아나갈 강력한 방식이에요. 그런데 그 방식은 어떤 방식? reaps eternal benefit. 영원한 유익을 거두는 살아나갈 강력한 방식이 된다는 거예요. 우리가 살아나갈 때 이 하나님의 방식이 꽤 힘이 있고 강력하다라는 거예요. 그리고 굉장히 영원한 유익을 거두는 그런 방식이라는 거죠. 이해되십니까? 자, 오늘의 찬양 볼게요. Planet Shakers의 Nothing is Impossible. 꽤 유명한 CCM이죠. 후렴 부분을 보면 Through you, I can do anything. 당신을 통해서 나는 그 어떤 것이든 할 수 있습니다. I can do all things. 모든 것을 할 수 있습니다. Cause it's you who gives me strength. 왜냐하면 it's you who 그랬으니까 이것도 강조 구문이에요. 그러니까 나에게 힘을 주시는 분은 바로 당신이기 때문에 나는 모든 것을 할 수 있습니다. 라고 말한 거예요. Nothing is impossible. 불가능한 거 없어요. Through you, blind eyes are opened. 당신을 통해서 blind eyes니까 맹인이죠. 그런 눈들이 바로 띄어지게 되고 strongholds are broken. strongholds라는 명사는요. 요새라는 말 아시죠? 요새. 근거지, 본거지. 본부처럼 가지고 있는 그런 강력한 성. 그런 요새가 are broken. 부서지고요. I'm living by faith. 나는 믿음으로 삽니다. 오늘 이 찬양을 왜 골랐냐면요. 자, 뭐가 불가능해요? 우리 인간적으로 원수로 사랑하는 거 진짜 불가능한 일입니다. 하지만 하나님 안에서 나는 정말 모든 것을 할 수 있습니다. 라는 말씀이거든요. 그러니까 여러분, 우리 친구들 있죠. 학급 내 친구들이 여러분들을 정말 말도 안 되게 괴롭히고 힘들게 하고 그런 일이 있을 때 그냥 미워하고 되받아치고 이런 일보다는요. 자, 우리가 오늘 하나님의 방식, 그들을 사랑하는 그런 마음으로 기도해주는 그런 여러분들이 됐으면 좋겠어요. 이게 가능한 이유는 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨기 때문이에요. 예수님을 보내셔서
십자가에 못 박혀 돌아가시기까지 우리를 사랑하신다? 말도 안 되는 얘기죠. 하지만 그런 엄청난 그런 사랑이 있었기에 우리가 용서받고 영원히 살 수 있는 길을 얻은 거거든요. 그런 사랑을 배울 때 우리는 사랑할 수 있는 거예요. 내가 용서받은 거를 생각을 하면 다른 사람 용서할 수 있습니다. 자, 이거 할 수 있습니다. 그분 안에서 불가능 없습니다. 여러분, 선생님들, 친구들 사랑하며 오늘 하루도 힘있게 살아가시기를 바랄게요. 감사합니다.